তোমার জন্য কে বারবার দরজা খুলে দেবে আর এ করবে? ঝগড়া করছে নাকি? ঝগড়া করছে চকের বুড়ি বলছে তোমাকে দুজনকে ঢুকতে দিলে তিনজনকে ঢুকতে দিতে হবে, সেই জন্য ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আর ঠিক মতন শুনে না তো, 6টা বাজতে না বাজতে ছুটবে। আর 6টা বাজতে না বাজতে ছুটবে। পাঠ শোনার লোক হলে তাকে পাঠ শুনতে দেওয়া যায়, এই যে পাঠ শুনে নাকি 6টা কখন বাজবে তোর মানে? আর শুনে না, কিছু বুঝেও না, কিছু বোঝে না। কয়জন পাঠ শুনে? হ্যাঁ, কয়জন পাঠ শুনে? 30, 40, 50, 60 হ্যাঁ, এরকম হয় দেখি। আসলে শুনে হ্যাঁ, তার মধ্যে লাইট করে অনেকে জয় শ্রী শ্রী গুরুদান গন্ধা গিরাদি গোবিন্দ গুরুনাম ব্রহ্ম ভারম ব্রহ্ম শান্তি গণনাথ বলরাম সুদ্রা সুদর্শন নিত্যলীলা পুরুষাষ্ট্র শিশুল ভক্তি কমম সন্দেশ জয় নিত্যলীলা পুরুষাষ্ট্র শিশুল ভক্তি সিদ্ধান্ত জয় সরস্বতী স্বামী শিল প্রভুপাদ জয় শিলা গুরুশের দাস महाराज की জয় शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर की জয় शिला विश्वनाथ साग देवनाथ दास महाराज की জয় श्रीवान को गुरुवर्गन के नाम संकीर्तन জয় श्रीमद भागवत ग्रंथ राज की জয়
कृष्णा चैतन्य मठ की जय स्वागत भक्तवृंद की जय गुरु ताई ताई गौर गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय विष्णुपाद अष्टादश श्री परिव्राज आचार्य अतिरामी स्वामी श्रीमाद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी शिशिल गुरु महाराज की जय अमागत भक्ति जय ताई गौर गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे दीर्घां सम्भवपुण्यवान् दिव्यां श्रीगुरुगौरकीर्तनं रसानन्देन मत्कण्ठे श्रीगौरीयतीन्द्रां भक्तिकमलं श्रीदासेवाविग्रहम् वन्दे श्रीकृष्णं गुरुवरं वेदान्तविद्यां बुधिं नाम श्रेष्ठां मन्मति सजीविक्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याद्वयं मुरुबुरे माथुरीं गुष्ठवातु राधाकुन्दं गिरिवरमहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य पथितविभया श्रीगुरुं शरणतुष्ट वैराग्यलिङ्गभक्तिरसं प्रयत्नै निरपाय मामनुभीक्ष्मं कृपां बुधिया परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि आददानं श्रीनन्दं च इदं याचि पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुजौ धुलीश्वं जन्मजन्म वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे उमानन्दलीलामय विग्रहाय हेमाबुदिव्यक्षविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते अजानुलम्बितभुजरुकनकावदातु सङ्कीर्तनैकविवरौ कमलायुतासु विश्वम्भरं द्विजवरं युगधर्मपालु वन्दे जगत्प्रियकरं करुणावतारं नवनीतव्यभूषितविदम्बराय पुण्यावतंसपरिवीक्षलसन्मुखाय पुण्याश्रते कवलवेत्रविशालदेवं लक्ष्मश्रीयविधुपदे पशुपङ्गजाय श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमल्लवर्गो धातु प्रवालनटवेशमनुं दतांसि विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानव्यं कर्णत्पलालकपोलमुखाभ्यासि बर्हापिरन्नतवरवपुकर्णयपर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककुटीशं वैजयन्तीं च मालां रङ्गावेणुरधरसुधया पुराणगोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति मयि गिरजयदन्नं दीनबन्धो द्वयं वा
प्रतिदिघना भवत्सखाचिदन्नाममास्ति विपदतु शतकोटि निर्भरं भानुबम्ब तदपि किल पयदस्तुयते चातकी रसवलितमृगाक्षिमौलिमणिकलक्ष्मी प्रमुदितमुरवैरि प्रेमवापी मुरारी ब्रजवदभिषभानुपुण्यगिर्वाणवल्ली श्रापयति निजदास्यराधिकामन्तदान् तमादिदेवं करुणानिदानं कमलवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजमहे भागवतस्य यन्त्रभजन्तमनुपीतमपीतवित्तं दैवायन विरहकातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनिरुष्टं सर्वाङ्गहृदयं मुनिमानतोषि हिन्दाय तुलसीदेव वै प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदे देवी किं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं विनुताम् हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लालय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखाल नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो এমনি 60 জন 50 জন হয়, তার মধ্যে 25-30 জন ধ্রুবের কথা শুনে ধ্রুবের জননী সুনীতি দেবী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে বললেন, দুঃখের তো শেষ নাই। ধ্রুবকে বলছেন, বৎস, অন্য তোমার অপকার করলো, এরূপ মনে করো না। কারণ জীব তার পূর্বজন্মের কৃত নিজ কর্মের ফল সে ভোগ করে। অপরকে দুঃখ দান করলে পরজন্মে আবার সেই দুঃখ নিজেই ভোগ করবে। অতএব অপরকে তুমি দোষী করো না। সত্যং সুরক্ষা অভিহিতং ভবান যদ গর্ভ দুর্ভগয়া উদরে গৃহীত স্তন্যেন বৃদ্ধস্ব বিরাজ্যতে যান ভাগ্যেতি বা বরু বৃহস্পতির মা। সত্যং সুরুচি অভিহিতং, সুরুচি যা বলেছে তা সত্য কথাই বলেছে। কেন তুমি আমার মত দুর্ভাগা, তার গর্ভে তুমি এসেছ। দুর্ভাগীর গর্ভে তুমি জন্ম হয়েছ। কিভাবে দুর্ভাগী?
রাজা আমাকে বিবাহ করেছে, আমি প্রথমা পত্নী, আমি প্রধান মহিষী, আমাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে তার লজ্জা মনে করে, লজ্জা মনে করে। সেই জন্য তুমি আমার গর্ভে জন্ম নিয়েছ, দাসী বলেও স্বীকার করতে লজ্জা। আকৃষ্ট তত্ত্বাৎ বিমৎসরং মুক্তান সমায়ামাত্রাপি যদব্বলীক আরাধয়োধস্যজপাদ পদ্মম যদ ইচ্ছাসে অধ্যাসন উত্তমম যথা। শোনো বৎস, তোমার বিমাতা যে কথা বলেছে, বিমাতা হয়ে ঈর্ষা করে তোমাকে প্রবঞ্চনা করেনি, সত্য কথা বলেছে। বিমৎসর হয়ে তার সেই কথা, মাতা তোমাকে অপমান করেছে বলে তার প্রতি মৎসরতা করো না, তার যে কথাটাকে সত্য করে মেনে নেয়, সেই কথাতে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও। তোমার মাতা নির্মল সত্য কথা বলেছে। কি আরাধ হয়ে অধ্যক্ষ যে পাদ পদ্ম, এমন সত্য উপদেশ তোমাকে দিয়েছে। অধ্যক্ষ তো ভগবানের পাদ পদ্ম আরাধনা তুমি করো। যদি তুমি উচ্চ আসনে বসবার, উত্তম পদবীতে যাওয়ার ইচ্ছা করো, তাহলে তোমাকে সেই উত্তম শ্লোক ভগবানের আরাধনা করতে। কেউ উচ্চ অধিকারে উঠবার ইচ্ছা করলে, সর্বোত্তম হওয়ার ইচ্ছা করলে, সর্বোত্তম যে ভগবান জগদীশ্বর পুরুষোত্তম তার আরাধনা করতে হবে। তার আরাধনা করলেই সর্বোত্তম পদবী প্রাপ্ত হবে। অতএব সেই অতীন্দ্রিয় ভগবান শ্রীহরিপাদ আরাধনা করে। অখবর সত্য কথা তোমাকে বলে দিয়েছি, মিথ্যা বলে, তার প্রতি মৎসরতা করো না। দৃশ্যাঙ্ঘ্রিপদমং পরিষজ্য বিশ্বং বিভাবয়াত্মা আত্মগুণাধিপত্যে অযোধ্যাস্থিতাৎ খলু পারমেশ্বরং পদং জিতাত্মা শ্মশান অভিবন্দ্যম। দৃশ্যাঙ্ঘ্রি পদ্ম পরিচর্য বিশ্ব ভাবনায়, বিশ্ব সৃষ্টি করবার জন্যে সেই ব্রহ্মা যার পাদ পদ্ম একান্তভাবে পরিচর্যা করেছিল বিশ্ব উৎপত্তির জন্য, সেই আরাধনার ফলে সর্বগুণ সত্ত্বগুণ অধিষ্ঠান স্বীকার করেছেন মনপ্রাণে। যোগীগণ অভিবন্দ যে পাদ পদ্ম, এই পাদ্ম সেবা করে ব্রহ্মা পরমেষ্ঠী হয়েছেন। গীতাত্মনস্য অভিবন্যম, সর্বজন অভিবন্দ পদ হয়েছেন, তিনি পরমেষ্ঠ পদবী প্রাপ্ত হয়েছেন। তথা মনুর বউ ভগবান পিতামহ যদেকমত্যা পুরুদক্ষিণৈ মখৈ ইষ্টাভিপদে দুরাপমনাত্মন্যথ বহুমান সূক্ষ্ম দিব্য মথোপবর্গ্য। ব্রহ্মা যেরূপ ভগবানকে আরাধনা করে পারমেশ্বর প্রাপ্ত হয়েছে, তোমার পিতামহ ঐশ্বর্যশালী মনু, শ্যামভব মনু বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে বিষ্ণু আরাধনা করেছেন একাগ্র বুদ্ধি বিশেষ। হরি আরাধনা করেছ,
অন্য দুষ্প্রাপ্য ঐহিক পারস্পরিক অপবর্গ সব সুখ তিনি প্রাপ্ত হয়েছে। তমেব বৎস আশ্রয় ভিত্তবৎসলম মুমুক্ষু বিমৃগ পদাব্জ পদ্ধতি অনন্য ভাবে নিজ ধর্ম ভাবিতে মনস্যাবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষ। হে বৎস, তমেব তুমি সেই ভিত্তবৎসল। ভক্তবৎসল যে ভগবান, তার চরণ আশ্রয় করো। মুমুক্ষুগণ মৃগ পদাবৃত্তি পদ্ধতি। মুমুক্ষুগণ সেই ভগবানের পাদ পদ্ম আরাধনার যে পদ্ধতি তারা জগতে প্রকাশ করেছে। তুমি অনন্যভাবে আলস্য পরিত্যাগ করে সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে নিজ ভক্তি ধর্ম শোধিতে, নিজ ধর্ম ভাবি, নিজ ভক্তি ধর্ম শোধিত চিত্তে সে ভক্তবৎসল শ্রীহরি মনস্যা স্থাপ্য ভজস্ব পুরুষ। একাগ্র চিত্তে সেই পরম পুরুষ ভগবানের উপাসনা করা, এটি একমাত্র পদ্ধতি। নান্যম ততঃ পদ্ম পলাশলোচনাৎ দুঃখ ছিদন্ত মৃগয়ামি কঞ্চন। जो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया सिए तदैरंग विमिग्ग मानया। হে বৎস, সেই পদ্মপলাশ লোচন হরি ব্যতীত তোমার কোনো ব্যক্তি তোমার দুঃখ নিবারণ করতে সমর্থ হবে না, এটা আমি মনে করি। মৃগয়ামি কঞ্চন, আমি অন্বেষণ করে দেখছি তোমার এই দুঃখ দূর করবার একমাত্র পদ্মপলাশ লোচন হরি ভিন্ন, অন্য কেউ করতে পারবে না। অতএব সেই যে কারণ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মহালক্ষ্মীকে রণপূর্বক প্রণত চিত্তে ধ্যান করেন, যে মৃগত হস্ত গৃহীত পদ্ময়া শ্রেয়ী তৈরঙ্গ বিমৃগ্যমান। সেই যে ভগবান, যে যাকে লক্ষ্মী দেবী তাকে নিরন্তর অপেক্ষা করে থাকে, পদ্মহস্তে দীপতুল্য পদ্মহস্ত করে স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী যাহার অপেক্ষা করে, সেই ভগবানের পাদপদ্ম আরাধনা ব্যতীত তোমার এই দুঃখ ছেদের অন্য কোনো পন্থা নেই। সে মুক্ত বাদ এবং সংজল্পিতং মাতুর আকর্ণ অর্থাগমং বচ সং নিয়ম আত্মা আত্মান নিশ্চক্রাম পিঠুপুরাত। মৈত্রেয়ী বললেন, এই প্রকার মায়ের কথা মন দিয়ে শুনলেন। কেন? উপায় আমাকে নিতেই হবে। বিমাদা বলেছে যে পিতার আসনে যদি উঠবার ইচ্ছা আছে তবে তুমি অদক্ষ হইতে পারতে পারো। মা সেই কথাই বলবে, একই কথা, তাহলে আর কোনো ভয় নেই। এই একই রাস্তা গভীর রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। নারদাস্তাদ উপাকর্ণা যাত্রা চাষ চিকিৎসিত পৃষ্ঠা মূর্ধন্যা ঘগ্নেন পানিনা প্রাহ বিস্মিত। দেবর্ষি জানতে পেরেছেন তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, শিশু আসছেন, মাথায় তখন হস্ত দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে, বৎস এ বালক, তুমি এই শিশু
তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবা? এই গভীর রাত্রে একা অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছ? এই কথা বলে নিজে চিন্তা করছে, ওহো তে তো ক্ষত্রিয় আনা মানভঙ্গ অমিশ্রতাম, ভঙ্গম অমিশ্রতাম বালপ্রিয়ং হৃদয়ে ধরতে যত মাত্র আসল। ওহো ক্ষত্রিয় বালকের কি তেজ! মাতা তাকে বলেছে 5 বছর বয়স, মা অপমান করেছে সেটা সহ্য করতে পারছে, সেই বাক্য নিজে ধারণ করে সেই গভীর রাত্র সংসার ত্যাগ করে 5 বছরের শিশু চলে যাচ্ছে। এত বিজ্ঞানের যুগে 5 বছর শেষ বেশি করতে পারে যাবে না। এত উন্নত বিজ্ঞানে তো 50 বছরে হচ্ছে না তো 5 বছর, মানে আমার বুদ্ধিগুলো তো ওই রকম হয় না। বুড়োদের হয় না, তাহলে 5 বছর। কি নারদবাবু আছে নাধুনাপ্যধা অবমানন্তে সম্মানাঞ্চাপি পুত্রক লক্ষয়াম কুমারস্য সপ্তস্য কিরণাদিশ। ওহো তোমার মা তোমাকে অপমান করেছে বিমাতা, বাহ না 5 বছর বয়স বাদ খেলাতে তুমি মত থাকি, কে গালাগাল দিচ্ছে, কে অপমান করছে, কে মান দিচ্ছে, এই কি সেইটা বুঝবার সময় নাকি? 5 বছর বয়সে বালক, এই 5 বছর বয়সে কে তোমাকে মান করছে, সম্মান করছে, অপমান করছে, এইগুলো বিচার করে বয়স তোমার নাকি? এখন তো তোমার খেলবার বয়স, খেলাধুলা করবে ক্রীড়াঙ্গনে নিয়ে, সন্তোষ অসন্তোষের সময় নয় এটা। অতএব কুমার জমি তুমি খেলাধুলাতে আসক্ত থাকবে, তোমার সম্মানে কি প্রয়োজন আছে? বিকল্পে বিদ্যমানে নহি অসন্তোষ হয়ে দেওয়া পুংস মহম মিটে ভিন্না জল্য কেন্দ্র কর্মামি। আর যদি তুমি বুঝে থাকো, মান অপমান বোধ তোমার হয়ে থাকে, 16 বর্ষ, এতে অসন্তোষের হেতু কিছু নাই। তুমি মায়ের যে অপমান বাক্য শুনে অসন্তোষ হয়েছ, বিকল্পে যদি চিন্তা করা যায় মান অপমান বিবেকে, তাহলে তোমার যাই অসন্তোষের কোনো কারণ নেই। তুমি বোঝো, মান অপমান বোঝো, তাহলে তোমাকে অপমান করলো কেন? পুংস মহম মৃতে ভিন্ন জল্যকে নিজ কর, এটা মোহ মাত্র। তোমাকে কি অসৎ কথা বলে দিয়েছে, তাতে তোমার মানভঙ্গ হয়েছে, বহু লোকের কাছে তুমি অপমানিত হয়েছে, এমন কিছু ব্যাপার নেই। এটা তোমার একটা মোহ, আত্মমোহ, নিজেকে অপমানিত বলে মনে করে নিয়েছ। বাস্তবে মান অপমান কিছু নাই। কেন? আরে নিজ কর্মফলে এগুলো হয়ে থাকে। তুমি অপমান করে দিয়ে রেখে দিয়েছ, এখন এসে কেউ তোমাকে অপমান করবে, এটা অমনি হয় না। কারণ মালিকহীন যদি জঙ্গলের রাজ্য হয় তাহলে হতে পারে, যে জঙ্গলের রাজ্য নয়, এ মনুষ্য সমাজ। এখানে প্রত্যেকে দেওয়া নিতে হবে। তুমি দিয়ে এসেছ, তোমাকে নিতেই হবে। অতএব এখানে দুঃখিত হলে চলবে না। মান অপমান সব নিজ জীবের সুখ দুঃখ,
ঘটে থাকে নিজ কর্মবিদ্ধ, নিজ কর্ম বন্ধ এটা স্বনুষ্ঠিত। তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম তোমাকে তার ফল দিতে হবে। পরিতুষ্যত তৎকাত তাবন মাত্রেন পুরুষ দৈবপ সাধিত যাবৎ ইক্ষেশ্বর গতির বুধ। বুধ ব্যক্তি বুদ্ধিমান পুরুষ। পরিতুষ্যত দাত তাবন মাত্রে না, একমাত্র শান্তির উপায়, সুখের উপায়, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগের উপায় এখানে। তারপর মাত্রে না তুষ্যিত, যতটুকু এসে যায় তোমার কাছে, মান অপমান হোক, খাদ্যদ্রব্য হোক, ধন সম্পদ হোক, সুখ দুঃখ তোমার নিকটে যায়, এসে গেছে, তাহলে তুমি সন্তুষ্ট থাকো, তাকে তুষ্ট থাকো, অসন্তুষ্ট হয়ে। দৈব উপসাদিত যাবৎ, দৈব কর্তৃক এটা প্রেরিত হয়েছে, এটা জানবে। সুখ হোক আর দুঃখ হোক, যা আমি পাচ্ছি এটা দৈব প্রেরিত, এটা অন্য কারো দেয়া নয়। দৈব প্রেরিত যাবৎ ঈশ্বরের গতির বুধ। অতএব স্ব কর্মানুসন্ধান যা কিছু প্রাপ্ত হয় যায়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে সন্তুষ্ট থাকবে। কেন? তো নিজ কর্ম প্রেরিত, নিজ কৃত সেইটাই চলে এসেছে, তাতে তুষ্ট থাকাই ভালো। অথবা মাত্রপ্রতিষ্ঠে না যোগে না বরুরূপ শশী যৎ প্রসাদং সবই পুংসা দুরারাধ্য মতম। কিন্তু বৎস, তোমার মাতা যে উপদেশ তোমাকে দিয়েছেন, যে যোগে আরূঢ় হলে তুমি সেই ভগবানকে আরাধনা করতে পারবে। ভগবত উপাসনার জন্য তোমার জননী তোমাকে উপায় বলে দিয়েছে। কিন্তু আমার মতে, কারণ যার প্রসাদ লাভ করতে অভিলাষী হয়েছে, আমি মনে করি যে এই ভগবান মানুষ মাত্র দুরারাধ্য, মনুষ্য মাত্র সবাই তার আরাধনা করতে পারে। তার আরাধনা দুরারাধ্য সেই ভগবান। মুনয় পদবীং যস্য নিঃসঙ্গে নারদু জন্মভি ন বিদুর মৃগয়ন্ত অভি তীব্রযোগ সমান্য ষোলবৎস মুনিগণ সর্ব আসক্তি পরিত্যাগ করে নিষ্কলঙ্ক হয়ে নিষ্ফল শুদ্ধ চিত্ত হয়ে তারা অতি শ্রদ্ধার সহিত তীব্র যোগযুক্ত সমাধি দ্বারা বহু জন্ম অন্বেষণ করে সেই ভগবানের পদবী জানতে পারছে। বহু শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মুনিগণ তারা তাকে জানতে পারে না। কেন? ভিতরে যদি সামান্য জ্ঞানবাদ থাকে, যোগবাদ থাকে, কর্মবাদ থাকে, বহু জন্ম ধরে যদি যোগ সাধনা করে তার আরাধনা করে ভগবান, সে ভগবানকে জানতে পারবে না, ভগবানকে লাভ করতে পারবে। এই জন্যে এই ভগবানকে একবার নির্মল চিত্তে আরাধনা করতে হবে। কোনো অনন্য চিন্তন, অনন্য অন্য কোনো প্রকার পথের প্রতি কোনো রকম শক্ত বুদ্ধি থাকলে, ভালো বুদ্ধি থাকলে তাহলে হবে। সেই সব পথ পরিত্যাগ করি একমাত্র ভক্তিতে নিষ্ঠিত হতে হবে, শ্রদ্ধালু হতে হবে, তবে হবে। ওই জায়গাটা যে
সংজ্ঞাতে গিয়ে বলছেন অন্যাবিলাসিতা শূন্য জ্ঞান কর্মাত্মনাবৃতম। এই জ্ঞান কর্মাত্মনাবৃতটা একটু বুঝুন। জ্ঞান কর্ম দ্বারা আবৃত হবে না, অনাবৃত হবে। জ্ঞান কর্ম স্পর্শ করবে না, একদম তাকে মানবে না। আনুকূল্যে না, ভক্তির অনুকূলে যে কৃষ্ণকে অনুসরণ করতে হবে। জ্ঞান কর্মকে বাদ দিতে হবে। জ্ঞান জ্ঞান আর জ্ঞান হচ্ছে কোন জ্ঞানের কথা বলছে? নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান কথা। জ্ঞান জানাকে জ্ঞান বলে না, জানা যে জ্ঞানটা সেটা কথা এখানে বলা হয়নি, বাদের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানবাদ, জ্ঞান যোগ যোগবাদ, কর্মবাদ। কর্ম কথা এখানে ভগবানের ভক্তি যে কর্ম, সে কর্মের কথা বলেনি, কর্মবাদের কথা বলেছে। ওটা তার ভাবনাটাকে আবৃত করতে পারবে না, আবৃত থাকবে না, সেইগুলোকে আশ্রয় নেবে না। অনাবৃত মানে কি? আবৃত মানে ঘরে থাকা, ঘর আবরণ করলো আমাকে, আশ্রয় দেওয়া। এখানে বলছে তার এই জ্ঞান কর্মের আশ্রয় যেন না থাকে, তাকে আশ্রয় বলে মনে যেন না করে, অনাবৃত। অতএব সেই জন্যে তীব্র যোগ সমাজে যারা বহু জন্ম অনুসরণ করে তাকে জানতে পারবে না, কিছুতেই জানতে পারবে না, সেই জ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে যায় বা যোগ প্রাপ্তি। ভক্তিতে ভজতম প্রবণাত্মনা, যে প্রবণাত্মনা আগে বলিস, প্রবণ হয়ে, প্রবণ শব্দ অর্থ একবার সেইটাই শুধু, অন্য কি দেখবে না। ময় হয়ে থাকবে তো। হ্যাঁ, বললেন না লোকটা কোন প্রবণ, লোকটা অমুক প্রবণ। প্রবণ শব্দ একটা প্রবণা, মানে আবৃত, সেইটাতে একবার ঢাকা হয়ে গেছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা। বহু জন্মানুসরণ করে তা পদবী জানতে পারে না মুনিগণ। আর তুমি এই 5 বছরের শিশু, তুমি এটা কি করে করবে? অত নিবর্ততম এস নির্বন্ধ স্তবনিষ্ফল জ্যোতিষী ভবান কালে শেষা সম্পস্তিতে। বৎস শোনো, তোমার এই নির্বন্ধটা নিষ্ফল, এর দ্বারা কোনো কাজ হবে না। জ্যোতিষী ভবান কালে, যখন তোমার বয়স হয়ে যাবে, সংসার করবে, ছেলেপুলে হয়ে যাবে, সেই বয়স হলে তখন তুমি সংসার ছেড়ে দিয়ে ভগবানের উপাসনা করার জন্য চেষ্টা। সে সায় সংপস্থিতে, সে লাভের সময় উপস্থিত হলে তখন যাবে। যস্য দৈববিহিত সতেন সুখ দুঃখ আত্মানং স্বয়ং দেহি তমস পারমিচ্ছ। কেন বাচ্চা, সুখ এবং দুঃখ এর মধ্যে যে ব্যক্তি যা দৈব কর্তৃক স্বপ্রারব্ধ অনুসারে নিজের কাছে উপস্থিত হয়, তার মধ্যে থেকেই মনে অভিনিবেশ পূর্বক সন্তুষ্ট রাখবে মন, তার সংসার উত্তীর্ণ হতে পারবে। এটা সংসার থেকে মুক্তির উপায়। সংসারীগণ কেবল মাত্রে না, বলছেন যে যে যেমন যা পাবে যখন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সংসারী লোক সন্তুষ্ট থাকে না। বলছেন যে কি বলে, মহৎ বিচরণীনাম গৃহীনাম দিন যেতে, এরা দিন চেতা, অভাবী, এরা অভাব যায় না। যতই হোক, যত সম্পদ বাড়ুক, তবে এরা অভাব যায়। এরা দিন চেতা।
কে বলছেন? দেখো, কিন্তু যথা দৈব বিহিত, যেমনভাবে দৈব যেভাবে বিহিত করেছে সুখ দুঃখ আমার প্রারব্ধে দৈব কর্তৃক সুখ দুঃখ যা ব্যবস্থা হয়েছে আত্মানব তো স্মরণে দেই, সেইটা যদি নিজে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তার সংসার থেকে নির্মুক্তি, এখানে আসক্তি আর থাকবে না। সংসারে বা অধিক বিষয়ে আসলে সেই ব্যক্তি সংসার থেকে তার মুক্তি। এরকম বহু সংসারই অনায়াসে উদ্ধার হয়ে যায়, সংসার ত্যাগ করে পড়ে থাকে, উদ্ধার হতে পারে। সন্তোষ নয়, সন্তোষই যদি সংসারী হয় সে অনায়াসে মুক্ত হয়ে যাবে। আর অসন্তোষী বলছেন যে দুঃখীকে যষ্ট অসন্তুষ্ট, আর ঐশ্বর্যবানকে যষ্ট সন্তুষ্ট। অধনী যে সন্তুষ্ট সে ঐশ্বর্যবান ধনী, আর দরিদ্রকে যষ্ট অসন্তুষ্ট, যে সবসময় অসন্তুষ্ট দরিদ্র। অতএব সেই জন্য যেটা যা পাওয়া যাবে যখন ভগবত পূর্বক কর্মফল তাহলে তুষ্ট থাকবে, তাহলে তমস পারমিক চলে গেলে অজ্ঞান থেকে পরপারে চলে যাবে। এটা সংসার থেকে মুক্তি সহজ উপায় আছে, সে উপায় নিতে পারে না। লোভ আরো চাই, লোভ সেই জন্য পায়। আর গুণাধিকার মুদন নিষেধ অনুক্রোশ গুণাগমা মৈত্রীং সমানাদ অনিচ্ছেদ ন, তারপরে বিভেদ। গুণাধিকার মুদন, অধিক গুণবান দেখলে খুব আনন্দিত হবে, তাদের গুণ শুনে খুব সুখী হবে। আর নিষেধ অনুক্রোশায় গুণাধন, অধম গুণ দেখে তার প্রতি আক্রোশ করবে না, তাকে ঘৃণা করবে না। মৈত্রী সমানার অনিচ্ছেদ, সমান ব্যক্তি দেখে তার সবসময় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তার সঙ্গে স্পর্ধা করবে, তার সমান হয়ে স্পর্ধা করে, ওর থেকে একটু বড় হওয়ান, সে ভাবে আমি হচ্ছে একটু বড় হব। এই দুজন চলতে লাগবে, কে কাকে ছোট করতে পারে, খালি এগোতে আরম্ভ হয়ে যাবে, এগোতে আর শেষ হয়নি। যেমন আমার এই কি বলে সেই বাবু, লালা বাবু আর জগৎ শেঠ, দুজন এগোচ্ছে। এই বলছে আমি আরো ভালো পাথর দিয়ে মন্দির করছি, তোমার চেয়ে ভালো পাথর আমি আনবো। এই চলছে, আর দুজনে শত্রুতা চলছে। বলে তোমার দীক্ষা না অধিকার হয়নি, ঘর বাড়িটা বাদ দিয়ে তুমি ভিক্ষা করছো। সমানাদ মৈত্র করতে হবে, সমানের সঙ্গে মৈত্র না, তারপরে অভিভূত সে ব্যক্তি কোনো তাপ হবে, কোনো তাপ তাকে অভিভূত করতে পারবে। সবাইকে মিত্র দেখা, যতটা সবাইকে মিত্র দেখা, সমান দেখা, যতটা বলা সহজ ততটা সমানের সঙ্গে মিত্রতা, সকলের সঙ্গে নয়, শত্রু না দেখা। ওটাই বললেন না যে যারা গুণ আছে গুণের প্রশংসা করবে, যারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি তাদেরকে অবহেলা করবে না, আর যারা সমান তাদের সঙ্গে মিত্রতা। ধ্রুব আছে নারায়ণ গোস্বামীর এই উপদেশ শ্রবণ করে ধ্রুব তখন বলছেন, স্বয়ং সম ভগবতা সুখ দুঃখাত্মানাং দর্শিতা কৃপয়া পুরুষা দুর্দর্শ অস্মদুদস্তু। ধ্রুব বললেন, ভগবতা আপনি যে
সুখ দুঃখে হত বিবেক ব্যক্তিদের প্রতি কৃপা করে যে আপনি সন্তোষের কথা উপদেশ করলেন, যে জীব কি করে আত্মসন্তোষ লাভ করতে, যে উপদেশ আপনি করলেন কৃপাপূর্বক, যে উপদেশ দিলেন আত্মসন্তোষের লাভ, এটা শান্তি মার্গ দর্শন করে। কিন্তু আমাদের মতো ব্যক্তির পক্ষে এই উপদেশ দুর্লভ, দুর্লভ এই উপদেশ। তথাপি মে অভিনীতস্য খাত্রম ঘোরম উপৈষম শুভেচ্ছা দুর্বাক্য বা দুর্বচ বা নেই না ভিন্নতে সহায়তেন। কিন্তু আমি অসহনীয় লক্ষণযুক্ত খাদ্য স্বভাব আমার, সুতরাং আমি স্বভাবত দুর্বিনীত, আবার শুনেছি দুর্বাক্যবানে আমাকে বিদ্ধ করেছে। সুতরাং সেই বিদ্ধ হৃদয়ে আপনার এই যে উপদেশ, আপনার যে উপদেশ আমার চিত্তে স্থান পাচ্ছে না। এই আমি তো একে অবিনীত খাদ্য স্বভাব, ঘোর চিত্ত আমার, দুর্বাক্য মানে বিদ্ধ। আপনার এই অপূর্ব অমৃতময় উপদেশ আমার চিত্তে স্থান পাচ্ছে। কি চাই? পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টম জিগীষ সাধুপত্মমে ব্রূহি अस्मत् পিতুভি ব্রহ্মণৈ অনুপারধিষ্ঠিতম। আমি কিন্তু চাই এই ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পদ যেটা, সেই পথটি আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ব্রূহি আমার পিতা এবং আমার পিতামহ ব্রহ্মা, পিতা আমার পিতামহ কি বলে মনু, আর পিতা ব্রহ্মা, যে পদ সে পদবি পায়নি, আমি সেই পদবিতে উন্নত হতে চাই। ত্রিভুবনের উৎকৃষ্ট জিগীষ সাধুবর্ষ ব্রূহি अस्मत् পিতৃভি ব্রহ্মণৈ অনুপান অধিষ্ঠিত। তারা অধিষ্ঠিত হতে পারেনি ব্রহ্মার পদবী থেকে বেশি ব্রহ্মার যে ব্রহ্মার পায়নি সেই পথে চলে যাব বলে দিয়েছে। সেটা তো ভক্তির পথ। সেইটা তিনি শ্রেষ্ঠ পদবী নিতে গিয়ে পিটাচ্ছেন, একবারে বৈষ্ণব পদবীতে চলে, বৈষ্ণব পদবী চেয়ে বসে আছে। নূনাং ভবান ভগবত জঙ্গজ পরমেষ্টিন বিনুদান অটতে বিনাং বিতায় জগৎ অর্কবৎ। আপনি ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মার শরীর থেকে প্রকটিত হয়েছেন, নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গলে বিধান করেন আপনি। বিনা বাদন করতে তো সূর্যের ন্যায় ত্রিভুবন বিচরণ করেন। বলছি ধ্রুব পদবী থেকে তো ব্রহ্মার পদবী শ্রেষ্ঠ। ধ্রুব যে ধ্রুবলোক গেল, ওটা থেকে ব্রহ্মার পদবী তো বড়। ধ্রুবপদী বড়, ব্রহ্মার পদবী বড় নয়, ধ্রুব পদবী বড়। পরমেষ্টি সমস্ত সপ্তর্ষিরা থেকে পরিক্রমা করছে, সূর্যচন্দ্র পরিক্রমা, যে নক্ষত্র সেটা তো ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। এই সকলে পরিক্রমা করছে দেয় ধ্রুবদেবী, সকলেই চলছে, সে চলে না। উত্তর দিকে সবসময় দেখে ঈশ্বর, এরা সব পরিক্রমা। সূর্য পরিবার তাকে পরিদক্ষিণ করছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত সূর্য থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ঋষিগণ সব পরিক্রমা করছে। আরেকটা ধ্রুবপদী ব্যাপারে নাম বিশ্বপদী। একটা বৈকুণ্ঠ বলতে পারেন,
বিষ্ণুপদ বলে থাকে, বিষ্ণুপদ। বৈকুণ্ঠ মানে সময় বলতে চাইছে ব্রহ্মা তো ব্রহ্মলোকে থাকে, আর ধ্রুব তো হচ্ছে ব্রহ্মলোক থেকে তথায়, সেই হিসাবে কথাটা বলছে আর কি। এটা ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে হ্যাঁ। ভগবত পার্বতী যারা আরাধনা করে, সারদা ব্রহ্ম পদবী লক্ষ্য যারা ব্রহ্মপন্থীর নিচে নাকি না, ব্রজবাসী ব্রজপতি নিচে ছিল, তার তো বৃন্দাবনে এখানে নিচে নেই। তার কি ব্রহ্মাচ্ছ ছোট নিচে নেই? এখন ধ্রুবলোক গেলেও সে তো মূল জায়গায় চলে যাবে পরে। আর যেটা এখনো যেটা পেয়েছে সেটা তো বিষ্ণুপদী। হ্যাঁ, সে তো এমনি সাধারণ লোক নয়। বিষ্ণুপদী, এরপরে তো বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। হ্যাঁ, সাধারণ লোক নয় এটা। সে বৈকুণ্ঠ পেয়ে গেছে সে। নূনাং ভবান ভগবত অঙ্গজ পরমেষ্টিনা বিনন্দনা নটতে বিনাং হিতায় জগদার্কবার। আপনি ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে উৎপন্ন পুত্র, আপনি নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গল বিধান বিনা বাদন করতে হচ্ছে মনুষ্য নয়, ত্রিভুবন ভ্রমণ করে থাকে। পথে আপনি নিশ্চয়ই জানেন ঐশ্বরী ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে জন্ম হয়েছে, জগতের মঙ্গল বিধান করেন আপনি, সূর্যের ন্যায় বিনা বাদন করতে করতে ভ্রমণ করেন। শ্রীমদ্রবান নিত্যারুদার হিতমাকর্ণ ভগবান নারদস্তথা পিতা প্রত্যাহতং বারং সদ্বাক্যমনুকম্পয়া। মৈত্রেয়ী বললেন, এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করে ভক্তরাজ নারদ কৃত হলেন। হৃদয়ে ওকে পরীক্ষা করছেন, দেখি কতটা কি বলে? ভগবানের প্রতি নিষ্ঠাটা, ভজনের প্রতি নিষ্ঠা কীরকম আছে। নিষ্ঠ না হলে তাকে নানা রকম কথা দ্বারা ভরকে দিতে পারলে, যদি ভয়ে চলে যায়, পিছিয়ে যায়, তাহলে ওর দ্বারা হবে না। আর এমনিতেই তাই কোনো মানুষকে দীক্ষা দেওয়ার আগে তাকে একটু দেখে নেওয়া দরকার, যার কতটা নিষ্ঠা আছে। আবেগে দীক্ষা নিয়ে নিল, তারপরে তার ভজন সাধন কিছু নেই, এইরকম অনেক আছে। এই করলে হবে, দৃঢ়তার সঙ্গে ভজন করতে হবে। অনেক তিন আর্য আছে বালকের এই কথা শুনে নারদস্বামী তখন বলছে, জনন্যাবিহিতং পন্থা সবই নিশ্চয় স্বস্বতে ভগবান বাসুদেবস্তম ভজতং প্রবণাত্মনা। নাথ গোস্বামী তখন বললেন, এই আছে জননী তোমাকে যে পথ দেখে দিয়েছে ওইটাই পন্থা। পরম কল্যাণ নিঃশ্বাসের পন্থা হচ্ছে ওইটাই। তুমি বাসুদেব ভগবানের পাদপদ্ম তুমি একান্তভাবে প্রবণ হয়ে একাগ্র চিত্তে প্রবণাত্মনা হয়ে বাসুদেবের পাদপদ্ম চলাবে। ধর্মার্থ কামমোক্ষাং জয় ইচ্ছে শিবাত্মনা একং হিয়েব হরেস্তত্ত্ব কারণং তৎসেবন। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি যা কিছু চাই, যা ইচ্ছা করবে তুমি, একেব হি হরেস্তত্ত্ব, কারণ একমাত্র হরির পাদ পদ্ম নিষ্কপটে আরাধনা ছাড়া এগুলো কিছুই ঠিক মতো প্রাপ্ত হবে না। হরিপাদ পদ্ম একমাত্র একান্তভাবে আরাধনা করলে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব পেয়ে যাবে, তাহলে কিছুই পাবে না। অন্যের আরাধনা করলে ভগবানকে বাদ দিয়ে কিচ্ছু মিলবে না, ধর্ম অর্থ কাম সবই বন্দি করে দেবে, বন্ধন আনবে। অতএব ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভোগ করেও মুক্ত হয়ে যাবে যদি ভগবানের আরাধনা করে। শুদ্ধবাদ তত্ত্বাৎ গচ্ছ ভদ্রন্তে যমুনায় স্তত শুচি পূর্ণ মধুবনম যত্র সান্নিধ্য বিষ্ণুদাস দেবৎস। তুমি তোমার মঙ্গল হোক, যমুনা তটেতে পরম পাবন মধুবনে গমন করো,
কারণ শ্রীহরি সেই মধুবনেই নিত্য অবস্থান করে। তুমি সেই মধুবনে চলে যাও, সেখানে শ্রীহরি আবির্ভাব। কারণ সত্যযুগ থেকে সেই মধুবনের মহিমা। কখন সেই ভূমন্ডল এখন যে অবস্থা বৃন্দাবনে বা গিরিরাজে, এর পরের যুগে কি গিরিরাজ থাকবে? গিরিরাজ তো থাকবেই। আগামী কলিতে কিচ্ছু থাকবে না। হ্যাঁ, আগামী কলিতে কিচ্ছু থাকবে না। এই কলিতেই তো মনে হয় টিকটটা ডুবে যাবে। তাও যেতে পারে, তো কলি যুগের কিছুই হয় না। তাহলে পরের যুগেতে তারা জানতে পারবে, ওই গ্রন্থেতে পড়বে, পুরাণেতে পড়বে। গ্রন্থ থাকবে কিনা, এই গ্রন্থ থাকবে ভাবো। না, পুরাণারই তো থাকবে, বৃন্দাবন সব যা যেখানে ছিল মানুষ না সব। পড়লে বিক্রি হবে না, আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে। এখন যেমন অনেক হ্যাঁ, এখন যেমন অনেক গ্রন্থ লোক পড়ে না, অনেক গ্রন্থ পাওয়াই যায় না, সব পাই না। হুম। পৃথিবীতে বহু জায়গা যেন আমরা নাম শুনি তা এখন দেখতে পাওয়া যায় না, আছে বহু জায়গা। আমাদের নিত্যানন্দ যেসব তীর্থ ভ্রমণ করেছেন তার তো কিছুই এখন স্নাত্বা অনুসবন তস্মিন কালিন্দা সলিলে শুভে কীর্ত উচিতানি নিবসন আত্মন কল্পিতাস প্রাণায়ামেন ত্রিবিতা প্রাণাঞ্জিয় মনোবলম শনৈর বুদ্ধস্য অভিধায় মনুষা গুরুনা গুরু। তুমি যাও কালিন্দী জলে, পবিত্র কালিন্দী জলেতে, সেখানে স্নান করবে, অনুসবম, সকাল দুপুর সন্ধ্যা 3 বার স্নান করবে। কীর্ত্যা উচিতানি নিবসন আত্মকল্পিত আসন কল্পনা করে প্রত্যেক দিন যা কৃত্য করা, স্নানের পরে যে কৃত্য করা তা করবে। জীবিকা প্রাণায়াম করবে, কুম্ভগ্রেস প্রাণ ইন্দ্রিয় মনের যে মল শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে। সনকৈর বুধস্ব বিধায়ের মনসা গুণ, ধীরে ধীরে সেই জগৎগুরু ভগবানের মূর্তি হৃদয়ে চিন্তা করে। কিরকম মূর্তি? প্রসাদ অভিমুখং সস্বৎ প্রসন্ন বদনেক্ষণম তুলসাং শুভ্রবং চারি কপল সুরসু সুন্দর। প্রসাদ অভিমুখং সৎ, নিরন্তর প্রসন্ন বদনে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রসন্ন বদন, প্রসন্ন দৃষ্টি, এটা দেখবে। সুন্দর উচ্চ নাসিকা, সুন্দর ভ্রু, সুন্দর কপল দেশ, দেবতার মতো সুন্দর রূপটা। তরুণ রমণীয়াঙ্গ, অরুণষ্ট খনাধরম অধরম প্রণতা শয়নং নিম্নং শরণং করুণার্ণব। তরুণ বয়স, 12-13 বয়স, 12-13 বছর বয়স, এইরকম সিংহ। রমণীয়, অতি কমনীয় শরীর। অরুণ হচ্ছে ওষ্ঠ, অরুণ দৃষ্টি, অরুণ অধর। চক্ষুটি অরুণ বর্ণ, অধরটি অরুণ, ইক্ষণ, ওষ্ঠটি অরুণ। প্রণত শয়নং নিম্নং, প্রণতগণের সর্বদা আশ্রয় দানকারী, শরণ করুণার সমুদ্র স্বরূপ। শিবৎসাঙ্খ ঘনশ্যাম পুরুষং বনমালিনম শঙ্খচক্র গদা পদ্মর অভিব্যক্ত চতুর্ভুজ।
বক্ষে দক্ষিণ স্তনের রূপে দক্ষিণাবর্ত রোমাবলী শ্রীবৎস লক্ষ্মী চিহ্ন, বিবৎসাঙ্ক নূতন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, এই বনমালী নিরন্তর গলেতে বনমালা আছে, বনমালা ধারণকারী পুরুষ, শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ব্যক্ত চারটি হস্ত তার, চার হস্তে চারটি বস্তুরে কিরীটি নাম কুণ্ডলী নাম কৈরবরয়ান্বিতং কৌস্তব আভরণ গ্রীবং পীতকৌশবাসী। চমৎকার মস্তকে কিরীটি মুকুট রয়েছে, মকরকুণ্ডল কর্ণেতে রয়েছে, কেউর বলয়ান্বিত বলয় এবং কঙ্কন এই সমস্ত হস্তে অনন্ত, এইগুলো হস্তে রয়েছে। কৌস্তব আভরণ গ্রীবং পীতকৌশবাস, কৌস্তব বক্ষেতে শোভিত, আভরণ গ্রীবাদেশ, পিতা কৌশবাস কৌশিয়া পীঠ। কৌশিয়া পীঠ হচ্ছে পীঠ বোধে সেটা একটু রক্তিম ভাব, কৌশিয়া বাস পিত কৌশিয়া। কৌশিয়া কেন? কষা থেকে কষাই কুশ, কুশের যে রঙটা কুশের রঙের মতো পিঠ বসে কৌশিয়া। লালচে ভাবটা আর লালচে 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 পিঠ হলদে শুকনো কুশ, শুকনো শুকনো কুশ। ভাষা অবস্থা তো সবুজ, তাও তো সাদা টাইপ। কুশ থেকে কৌশিয়া হয়, কুশের ন্যায় পিঠ বলে। হলুদ নয়, হলদেটা একটু অন্যরকম। ঘিয়ে রং। কাঞ্চি কলাপ পর্যন্ত রসদ কাঞ্চন নুপুরম দর্শনীয় তমং শান্ত মনোনয়নবর্ধন। কাঞ্চি কলাপ পর্যন্ত, কাঞ্চি শব্দে কোটি কোটিভূষণ, কাঞ্চি কলাপ পর্যন্ত, কাঞ্চি কলার দ্বারা মানে কাঞ্চি অংশের দ্বারা গোটা কোটিটা বেষ্টিত, কাঞ্চি কলাপ পর্যন্ত। হ্যাঁ, গোটা কোটি দেশটা কাঞ্চিতে আবৃত। রসদ কাঞ্চন নুপুরম, সোনা নুপুর চরণে শোভিত। দর্শনীয় তমং শান্ত মনোনয়নবর্ধন, দর্শনীয় তম যত দেখবার বস্তু আছে, সর্বদর্শনীয় বস্তুর মধ্যে তম সর্বশ্রেষ্ঠ। শান্তম মন এবং চক্ষুর আনন্দবর্ধনকারী। কৌশিয়া বস্ত্র বলতে রেশম বস্ত্র বলছে। হ্যাঁ, রেশমটা আসলে কুশের মতোই বড়। ওটা কি মানে আবার কুশের মতো রেশম বস্ত্র, আবার পিত। হ্যাঁ, পিত, ওটা পিতবর্ণ। কৌশের যে এটা রেশমই যে বস্ত্রটা, সেটা তো রঙটা হচ্ছে কুশের মতো, কুশাবা তো রঙ। পিত হতে হবে আবার ওইটাই পিঠ, ওইটাই পিঠ। কিরকম পিঠ? কুশের মতো পিঠ, কুশের মতো। পরিব্যায় নখমণি শ্রেণিয়াম বিলাসদ ব্যাং সমর্থিত উৎপন্ন কর্ণিকাধীষ্ণম আক্রম্য আত্মনবস্থিত।
বলছেন যে পদ্মার নখমণি যে আছে, পার্বণে 10টি যে নখ আছে, বিলসদ্ভ্যাং সমর্চিত, হ্যাঁ, সেই চরণের নখগুলি অতি অপূর্ব মনোরম। সেই যে চরণের যে দর্শনীয় তমন, হ্যাঁ, নখমণি, লক্ষা মণি সব, মানে সেই সাদা নখগুলি অতীব জ্যোতির্ময়। হৃদয় পদ্মে সেই চরণ চিন্তা করবে আর সেই নখমণিগুলি চিন্তা করবে মধ্যস্থানে হৃদয়ে। সমাজ নখমণেশ্বর হৃদ পদ্ম কর্ণিকা, হৃদয়ের পদ্মের কর্ণিকায় ওই চরণ দুটি চিন্তা করবে। আক্রমণ আত্মবস্তিকা, আক্রমণকে হৃদয় পদ্ম আক্রমণ করে চরণ দুটি অবস্থান করছে দেখবে। স্ময়মান অভিধায়ে সানুরাগাবলোকনম নিয়তে নৈব ভূতেন মনসা বরদর্শন। স্ময়মান অভিধায়ে, ভগবান ঈশ্বর হাস্য বদনে তোমার দিকে প্রসন্নভাবে তো তাকিয়ে হাসছেন, এইটা সবসময় দেখে। সানুরাগ অবলোকন, অনুরাগ ভরে তোমাকে তাকাচ্ছে, এবার ঈশ্বর হাস্য বদনে হাসতে হাসছে, এইটাই দেখেন। নিয়াতে নৈক ভূতেন মনসা বরদ, সেই বরদর্শন বরদশ্রেষ্ঠ ভগবান একাগ্র মনসা বরস ভগবানের চিন্তা তুমি নিরন্তর করবে। এইটা ধ্যানের, এটা বলে দিলেন এইভাবে চিত্তটাকে ধারণা করবে, ওইটা ধ্যান করতে হতে ওইটা ধারণা হয়ে যাবে। এবং ভগবত রূপং শুভাদ্রাং ধ্যায়থ মন নিমিত্তা পরয়া তুল্যম সম্পন্নম না নিবর্তন। এইভাবে ভগবানের ভগবত রূপং শুভদ্রাং ধ্যায়থ মন, এই ভগবানের মঙ্গলপ্রদ রূপ এইরকম ধ্যান করতে করতে শীঘ্র তোমার মনটা যে চঞ্চলতা স্থির হয়ে যাবে। চঞ্চল মন ও স্থিরটা তখন স্থির প্রশান্ত হয়ে যায়। নিত্য ধ্যেয় বস্তু ধ্যান করতে তো কখনো বিচ্যুত হবে না, তখন চিত্তটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, ভগবত ভাবেতে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন সে চিন্তা করবে না, প্রথমে চিন্তা করে নিয়েছে ভগবানের রূপ, চিন্তা করে নিয়ে সেই চিন্তাটা ধরে রাখবে সেই ভগবান। ভগবান তখন আপনি প্রকাশিত, আর ওইটাই 6 মাস ধরে সেই রূপ দেখছে। ভগবান প্রকাশিত হয়ে গেছে, ভগবানের স্বরূপটা অনুভব হচ্ছে, যদি দেখছে ওইটা অন্তর্হিত হয়ে গেল। পরে তোমার যে ধ্রুব মহারাজ যে রূপে চিন্তাটা করলেন, হ্যাঁ, বর্ণনা হলো, সেই রূপে করলেন ভগবান। ভগবান রোজ ও চিন্তা করছেন, বাকি তো একটা রূপে চিন্তা, হ্যাঁ, সেইটা এক জ্যোতির্ময় রূপে প্রকাশ। প্রথমে ওইটা চিন্তা করে মনটা স্থির হলো, তো ওইভাবে সে স্থির হয়ে থাকে মনটাকে হতে। তো সেই যে রূপটা রূপগুলো বেজে উঠল, সেটা জ্যোতি রূপে পূর্ণ রূপটা প্রকাশ, আর ওইটা নিরন্তর লেগে থাকে, ওইটাতে চিত্রটা দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, ওই কথা বুঝলাম। সেটা ছেড়ে দিল, তো সেটা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের মন দিতে, ওটা ছেড়ে দিলে তো এই একটা একটা করে একটা একটা চিন্তা করে আসে, আর চিরন থেকে আবার মস্ত পর্যন্ত চিন্তা করে একটা ভগবানের ভাবটা প্রাপ্ত হয়ে গেল। চরণ থেকে মস্ত পর্যন্ত একটা ভাব প্রাপ্ত হয়ে গেল, ওই ভাবটাকে চিন্তা, ওই চিন্তাগুলো আসবে, ওইখান থেকে চিন্তাটা বার করবে, ওইখানে বার করে নিয়ে আর ওইটা চিন্তা করবে না, শুধু ভাবটা চিন্তা করবে। ভাবটা চিন্তা করছে, সেই ভাবটা জ্যোতির্ময় প্রকাশ করবে, আর সেইটা আর নড়বে না, আর চিত্র ওখান থেকে নড়বে। সেটা তো ভাবনাময়, তো ভগবানের রূপটা হচ্ছে ভাবনা, এটা জ্যোতির প্রকাশ, সেটা তো আবার ওইটা চিন্ময় পরিণত, ওটা চেতনে পরিণত। এখানে বলছে যে ওইটা ভাবনাটা সেরে দিতে হবে। বর্ণনা করলেন
ওইভাবে পরাজিত হয়েছে ভগবান ওই ভগবানের কাছে। ওইভাবে কেন ভগবান? ভগবান যেমন সেইভাবে প্রকাশ। সে একটা জ্যোতির্ময় একটা ওই আকারটা দেখতে দেখতে যে ভগবান স্বয়ং প্রকাশ হচ্ছে কি ওই রকম জ্যোতির্ময় সেটা একটা কল্পিত। কিন্তু এইকে যে বারবার চিনি যে কল্পনা করছে যেগুলো এইগুলো আর করতে হবে না, ওইগুলো বলছে এখন শুধু ভগবত ভাবটাকেই থাকে। এরকম দর্শন হয়েছিল যেমন আমরা হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে আমরা কিছু চিন্তা করি না, করি কি কিছু চিন্তা করি না, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণ এর মধ্যে থাকে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম আমি চিন্তা করি না, কিন্তু কৃষ্ণ তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে, সব সময় কৃষ্ণ থাকে, চিন্তার মধ্যেই থাকে কৃষ্ণ। যখন হরিনাম করবে তখন কৃষ্ণ চিন্তার মধ্যেই থাকে। কৃষ্ণ চিন্তা আমরা করি, এরা কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে হরিনাম করাচ্ছে, কিন্তু কৃষ্ণই থাকে নাম করা। নামময় মানে কৃষ্ণময়। হ্যাঁ, নামময় মানে কৃষ্ণময়। কৃষ্ণ হয়। এবং ভগবত রূপম সুভাদ্রাং ধ্যায়ত মান নিবিদ্যা পরচূর্ণ সম্পন্ন সন্নিবর্ত। এইভাবে ভগবানের মঙ্গলবত রূপ ধ্যান করতে হতে শীঘ্রই তোমার মন প্রশান্ত হবে, চঞ্চল লাভ প্রশান্ততা লাভ করবে। আর নিত্য ধ্যেয় বস্তু ধ্যান করতে কখনো বিচ্যুত হবে না, ওই ধ্যান থেকে বিচ্যুত হবে না, চিত্তটা সেই ভগবান ভাবেতে স্থির হয়ে যাবে। তো আস্তে আস্তে যেটা ধ্যান করছিল আর তুমি কল্পনা করে সেই ধ্যানটা জ্যোতিরূপে আর আপনি প্রকাশ হয়ে যাবে, কিন্তু সেটা সেই জায়গায় চিত্ত আকৃষ্ট হয়ে থাকবে, চিত্ত কোথাও যাবে না। তা ভগবান স্বয়ং প্রকাশ হয়ে যাবে, তখন তাকে দেখতে পাবে, তা ওইটা তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে, যেটা দেখছিল ভগবান স্বয়ং প্রকাশ হবে। ভগবান যখন স্বয়ং প্রকাশ হবেন, সে রূপে কি কখনই কেউ বর্ণনা দিতে পারবে? বর্ণনা দিতে পারবে না, কল্পনা করা যাবে না। সেই রূপটাই নারদের দর্শন, যে একবার ভগবান দর্শন ঝিলিক দর্শন দিলেন, আর ধ্রুবের দর্শন আলাদা আলাদা। দর্শন ভগবান তো পৌঁছাবে। নারদ যে দর্শন করেছিলেন যখন নারদ যে কথা বলছেন সবই বাহ্য দর্শনের কথা বলছেন। আমি সেটা বলছিলাম, নারদ যে দর্শন পেয়েছিলেন ভগবানকে, দর্শন পেলে তাহলে বলতে পারবে নাকি? মানে দুজনের দর্শনটা একই রকম ছিল। হবে না, উনি যে কথা বলছেন জাগতিক বর্ণনা, জাগতিক তুলনায় করছে না, তবে যত জাগতিক তুলনা তাতে ভগবান আরও তো সেই যখন তপস্যা করছিলেন ভগবানের সে নারদ যখন তপস্যা করছে বিদ্যুতের মতো দেখে পাগল হয়ে গেল, সে তো সে তখন শুধু সেই যে বিদ্যুৎ দেখেছিল ওইভাবেই সব সময় থাকে, তা সে রূপ দেখতে পেত না। আরেকবার দেখবার জন্য পাগল হয়েছিল, দেখতে পেল না। তোমাকে একবার বিদ্যুতের মতো দর্শন দিয়েছি, আর তুমি দেখতে পাবে না। আর ধ্রুবকে ভগবান সরাসরি কথা বলে, তাহলে ভগবান স্বয়ং প্রকাশ হয়ে তখন তাকে ব্রহ্মাজি যে ভগবানের যে রূপটা দর্শন করলেন, যে রূপটা বর্ণনা করলেন, এটা কি ব্রহ্মাজি যে ধ্যান মানে সমাধির দ্বারা যে ভগবানের রূপটা দর্শন করলেন, যখন বর্ণ করবে যখন প্রাকৃতিক বর্ণনা করতে হবে। এবং ভগবত রূপং সুভদ্রং ধ্যায়ত মান নিবিদ্যা পরয়াচূর্ণ সম্পন্ন নিবর্ততে। তো এইভাবে ভগবানের রূপ দর্শন করলে আর তোমার চিত্ত সেখান থেকে ফিরে আসবে না। জপশ্চ পরম বুদ্ধং শ্রীয়তাং মে নিপাত্মজ জং সপ্ত রাত্র প্রপঠং পুমান পশ্যতি খেয়েছিল। তোমাকে জপের কথা একটি দেবো মন্ত্র, ওই মন্ত্রটাই জপ করবে। জপ করতে থাকলে মন্ত্রই তখন মন্ত্রমূর্তি হয়ে যাবে। ওই যে ধ্যান করছো সেই মূর্তি আর মন্ত্র এক হয়ে যাবে, ওই মন্ত্রটাই চিন্তা হবে। আর মন্ত্রটা বলবে আর রূপটা তার মধ্যেই থাকবে। হ্যাঁ, আমরা যেমন হরে কৃষ্ণ বলি, কৃষ্ণ আমার মধ্যেই থাকে,
তার মধ্যে জপস্যা পরমাম বুঝা শ্রীয়তায় মেনুন, যে সপ্তরাত্র 7-8 জপ করলে আকাশগামী দেবতাগণকে তুমি দেখতে পাবে। 7-8 জপ করা মানে দিন রাত অনর্গল, তুমি খেয়েছো আকাশের চাই দেবতাগণকে দেখতে। হরে বৈশা কল্পাস বৈজ্ঞানিক বলে ঘোষ আজকে এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ। এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ।
রাম রাম তুলসী মহারানী বৃন্দে মহারানী রাম রাম। সাতজন দেখছে, এখন এই সাতজন দেখছে, আটজন দেখছে, নয় লেখা হয়েছে, 9 জন দেখছে। নমঃ
Hare
जय श्री श्री गुरुनाम रंजन गोविंद गोविंदाम जगन्नाथ गणनाथ सुंदर सुदर्शन जय लीला विष्णु विष्णुपाद मूर्ति गौर विष्णु गोस्वामी जय विद्यालीला विष्णु सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जय शिला गुरुदास महाराज जय शिला सच्चिदानंद जय शिला वैष्णव साधु जगन्नाथ दरबार महाराज जय शिला बलदेव विद्याभूषण जय शिला नरोत्तम शिवानंद सिंहाचार्य जय शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जय जय शिला राय रामानंद पंडित जय शिला हरिदास जय शिलोक सनातन भक्तिविनाश शिल गोपाल भक्तदास जय प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सद्वैत गदाधर शिवाय श्री जय प्यारी राम जय संप्रदाय की जय प्यारी आचार्य की जय कोटि वैष्णव की जय विद्वान को गुरुवर्ग की जय नाम संकीर्तन जय श्रीमद् भागवत राज की जय चैतन्य मठ की जय समागत भक्तवृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी गुरु महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंदे Oh